टीवी के सारे दर्शकों को मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ। मेरे नाल हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांची टीवी ते जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। प्यारे दर्शकों, बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल करन वालियां, पर असीं एक इशू के उत्ते एक सबजैक्ट के उत्ते जिहड़ी अज तुहाडे नाल विचार वटांदरा करांगे। और करन तो पहलां एक दो गल्लां खास जिहड़ियां हैगियां मौके दियां हैगियां वो तुहाडे नाल साझीआं करने चाहुंदे हाँ। और पहली गल तो यह है कि पार्लीमेंट का जो अजकल का सैशन हैगा, बरसात का सैशन जिन्होंने कहते हैं, वो शुरू होया। जिस दिन तो शुरू होया पार्लीमेंट दे विच सीधे लफ्ज़ों के विच मैं कहाँ तो गलत नहीं होएगा, बहुत छितरो छितरी हो रहा है जी। और काते हो रहा है उस वो गल्लां खास तौर पर यह हैं कि किसानां दा इशू जो तकरीबन 1 साल तो वध समय तो चल रहा है उहदे उत्ते, और अपोजिशन कहती है कि उहदे ते गल जरूर होनी चाहिए है। और किसान भी जिहड़े हैगे दिल्ली के बार्डर ते आले दुआले बैठे अपने यह है कि डेरे लाई धरना लाई बैठे हैं। और उन्होंने अज तो जंतर मंतर के उत्ते 200 वलंटीयर्स उत्थे भेजे। और जो पार्लीमेंट दे विच बहस होंदी है इस तरह पार्लीमेंट की तरह उन्होंने भी एक नमूना अपनाया और पार्लीमेंट की तरह उत्थे भी उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करके उत्थे भी बहस शुरू की। बहुत अच्छी गल है, असी सानू पसंद आई। और दूसरा गल है प्यारे दर्शकों, पार्लीमेंट दे विच एक भारत का जो नवा हैल्थ मिनिस्टर है उन्हें एक बयान दिता जिहदे नाल भांबड़ मच गया। बयान की सीगा कि करोना वायरस पैंडैमिक की जिहड़ी दूजी लहर भारत दे विच हुणे खत्म हुई आ, जिहड़ी कि असी भी तुहानूं इत्थे कांची टीवी हमेशा दिखाउंदा रहा कि उत्थे की हुंदा हैगा, लोकां नूं की मुश्किलां पेश आ रहीआं हस्पताल दियां, ऑक्सीजन दियां, टीकियां दियां, इलाज दियां। और हैल्थ मिनिस्टर जो सेहत मंत्री उहदा बयान यह सीगा कि ऑक्सीजन की घाट करके कोई मौत नहीं हुई जी जी। और इस गल के उत्ते जिहड़ा अपोजिशन है कि बहुत उन्होंने रौला रप्पा पाया और वो उत्थों वाकआउट भी कर गए। और किन्ना देखो ये है कि किन्ना झूठ है, किन्ना तूफान है। और दूसरी गल ये है कि सुबह सुबह कल की गल रात की प्यारे दर्शकों कि एक पेपर दैनिक भास्कर जिहड़ा हैगा वो गौरमेंट का जिहड़ा हैगा प्रोग्राम करोना वायरस का उहदे बारे वो बिल्कुल सच छापदा रहा। और जो गौरमेंट दियां हैगियां वीकनेस हैगा उन्होंने हाईलाइट करता रहा। और उस पेपर नूं जो कुछ वो कहता रहा गौरमेंट के खिलाफ कहता रहा या सच्चाई दसदा रहा, उस पेपर नूं अज कीमत देनी पै रही है। उन्होंने यह है कि रैमसन ते लिया के खड़ा करता जिहदा कि उन्होंने मुआवजा कहते देना पैना। वो ये कि सैकड़ियां की गिनती दे विच टैक्स इंस्पैक्टर उन्होंने दफ्तरां च, उन्होंने घरां च और उन्होंने जिथे भी कोई बिजनेस हैगा उन्होंने दिल्ली है, गुजरात है, कर्नाटक है, कलकत्ता है, जिथे भी उन्होंने दफ्तर हैगा जाके सील कर दिते और उन्होंने फड़ोफड़ी शुरू कर दी है। प्यारे दर्शकों, बहुत ही दुखदायक गल है कि प्रैस जिहड़ी एक आम तौर पर फ्री प्रैस होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, नहीं तो लोगों का जिहड़ा हैगा पक्ष वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कोई भी जिहड़े हैगे अथॉरिटी वाले आ मोहरे हैगे गौरमेंट उन्होंने मोहरे नहीं रख सकता। इन्हां दे नाल ही एक होर इशू है दविंदर जी, तुसीं हाँ जी उतो आप इशू से आइए। मेरा ख्याल जो तुसीं इशू उठाए है ना जी, इन्हां ते मैं थोड़े अपना जी जी जे इजाजत होवे तां जी करके जिद्दां तुसीं कहा भी ऑक्सीजन तो बिना कोई भी बंदा नहीं मरिया। मरन के रीजन कई होर हैगे आ, डैथ्स होईयां पर ऑक्सीजन की कमी करके नहीं मरियां। बिल्कुल। एक बारी जवाहर लाल नेहरू जी के टाइम दे विच भी होया सी, उदों भुखमरी नाल मौतां होण लग पईयां सी जी। तो उन्होंने अपना जोर पाया भी भुखमरी दे नाल कोई मौत होनी नहीं चाहिए। तो जोड़े थले सीगे पेपर वर्क कर लग पाए। हुण जो भुख लगती है भुखमरी नाल मरदा तो वो किडनीज फेल होंदियां, लिवर फेल होंदा, हार्ट फेल होंदा।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਲੰਗਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਡੈਨਿਸ ਬਾਸਕਰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 4,20,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਫਿਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਗੁਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 10 ਗੁਣਾ। ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 13 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ 6 ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ 65। ਇੱਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਬੈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੇਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹ BSP ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਪੈਗਾਸਸ। ਹਾਂ, ਪੈਗਾਸਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੀਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਫੜ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਜਹਿਦ, ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦਬਾਇਆ, ਓਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਬਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਾਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੋਰੇ ਕਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਿਆ, ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ, ਜੰਗ ਛੇੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜੀ, ਮਰਦਾਨੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ, ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚਾੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਾਨ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 10 ਅਗਸਤ 1963 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸੰਗੀਨ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਖੇੜ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ कॉल ले लिए। हाँ जी, हेलो जी, जय गुरुदेव, जय भीम। कौन तो कितों साहब जी? नमो बुद्धा, जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮਿੰਦੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਲੁੱਟਦਾ, ਕੌਣ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਚੇਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਲੀ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲਾਵੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੋ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ escape ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 11, 12, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 30, 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਬਣੀ। ਚੰਬਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਲਾਹ ਡਾਕੂ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਡਾਕੂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਹ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋ ਕਰਮ ਸੀਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11, 12, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਾਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਕੁਰਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੂਕਦਾ।
That's right. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਹਾਊਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿ ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਹੌਰਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਰਾਉਣੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲੀਓ ਚੱਟਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਲੀਓ ਚੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ BSP, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲੂਏ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟ ਪੂਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੂਲ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਟੋਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਟੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ 13 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਗਰੋਹ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਇੰਨਾ, ਕਦੇ ਖਾਸ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਵੇਲੇ
ਦੇਸ਼ ਚਮਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁ ਜਨ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਰਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ 13 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਨਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬੈਗ ਯੂਰ ਪਾਰਡਨ, ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲਾਏ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕੂਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ MP ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ MP ਬਣੇ 2 ਦਫਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 1994 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਔਰ 2 ਦਫਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਸੀਗਾ
ਉਮੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਮਾਰੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਨ ਅਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਵੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਕੁਅਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ 2 ਵਾਰੀ MP ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਕਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। RSS ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ RSS ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ RSS ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਔਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ, 22 ਜੁਲਾਈ ਆ ਜੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸੌਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 1950 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ
1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੰਗ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ 4 ਰੰਗ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ, 4 ਰੰਗ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਧੰਮ ਚੱਕਰ ਆ, ਚੱਕਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਆ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਕਲਰ ਆ। ਔਰ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 52 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਖਾਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੂਗੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਗਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਪੁਣੇ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ RSS ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
सानू जिन्नी जल्दी ख़त्म करनी चाहिए है। समाजिक और आर्थिक ना बराबरी जिन्नी जल्दी हो सके इनू ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए है। जेकर असी एज ए नेशन इस ना बराबरी नू ख़त्म करने दे विच नाकाम रहे, फेल रहे, तो हो सकता भारत की आज़ादी मुड़ के खतरे में पै सकती है, क्योंकि जो लोग इस ना बराबरी के शिकार हैं वो कभी भी बगावत कर सकते। हाँ जी, तुसी देखो जिहड़ा हैगा संविधान एक्चुअली सारे संविधान हैगा तो सारे सुरक्षित आ, सारे ही सुरक्षित है उहदे विच। बिल्कुल जो जो तशद्दद करने वाले भी आ वो भी सुरक्षित है, पर उन्होंने कानून के अधीन लिया जरूरी है, बिल्कुल लागू करना जरूरी है। हुण बहुत सारे केस होए अजकल ये भी हैगा कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट तो भी भरोसा उठी जाता। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इहो जिहे कई फैसले दिते हैगे जिहड़े लोग समझदे कोई सही नहीं सी, बिल्कुल गलत सी। हाँ जी बिल्कुल, ते वो भी गल करके सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़े चयन हुंदा, जिहड़ी सिलैक्शन हुंदी हैगी आ सुप्रीम कोर्ट के जजिस की, वो जड़ा है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ पार्टी अपॉइंटमेंट है ना, रिश्तेदारी करते एक दूसरे बिल्कुल बिल्कुल इट्स लाइक दैट। सो बेहतर यही है कि जो संविधान हैगा ਉਹਨੂੰ बचाया जाए, अपने पार्लीमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ डेमोक्रेसी हैगी आ, यानी लोकतंत्र हैगा भारत का, ਉਹਨੂੰ बचाया जाए और मुड़ के फिर एक ਜਿਹੜਾ चंगा भारत ਜਿਹੜਾ सम्राट अशोक के समय का सीगा जदों सारे लोग आज़ाद से बराबर। प्यारे दर्शकों, टाइम खत्म हो रहा। जिन्हों ने हिस्सा लिया प्रोग्राम दे विच मैं तह दिलों उन्हों का धन्नवादी हाँ। असी उम्मीद रखते हाँ कि घर घर विच एक फूलों देवी पैदा होएगी जो जुल्म सितम बेइंसाफी के खिलाफ बगावत करेगी। और साडा जिहड़ा प्रोग्राम है मैं समझदा हैगा कि तुहानूं पसंद आया होएगा। इस तरह का प्रोग्राम लैके असी तुहाडी सेवा दे विच अगले हफ्ते फिर पेश होवांगे। प्यारे दर्शकों, जो भारत की सिचुएशन है वो तुहाडे सामने असी एक केस रखिया हैगा और उस केस के उत्ते असी हमेशा ही दोबारा गल करांगे। दो तीन गल्लां तुहानूं पहलां दसियां और वो गल्लां जिहड़ियां चालू हन, भारत दा पार्लीमेंट का सैशन चालू आ। सो इस तरह ही मुड़ के तुहाडा जिहड़ा दर्शन अगले हफ्ते करांगे। साडे वल्लों जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत।